राख लेहो हम ते बिगरी। सील धर्म जप भगत न कीनी, हो अब महान टेढ़ पगरी। अमर जान संची एह काया, एह मिथ्या काची गगरी। जिन्ह निवाज साज हम किए, तिसह विसार अवर लगरी। संधक तोहे साध नहीं कहियो, शरण परे तुमरी पगरी। कह कबीर एह बिनती सुनियो, मत कालो जम की खबरी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विख विख खाए। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो। सकहो टल गुर सेविया, अहनस सहज। दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत। नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दे, सजन सच्चा पातशाह। सिर सांद जिस पास बैठिया, सोहिया सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा, छंत घर अठवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कमला प्रम पीत, कमला प्रम पीत हे। तीखण मद विपरीत हे। अवध अकारथ जात। गहबर बन कूर, गहबर बन कूर हे। ग्रह मूस्त मन चोर हे। दिन करो अन दिन खात। कमला प्रम पीत, कमला प्रम पीत हे। तीखण मद विपरीत हे। अवध अकारथ जात। गहबर बन कूर, गहबर बन कूर हे। ग्रह मूस्त मन चोर हे। दिन करो अन दिन खात। दिन खात जात बेहात। प्रभ बिन मिलहु प्रभ करुणापते। जन्म मरण अनेक बीते। प्रसंग बिन कछ नह गते।
कुल रूप तूप ज्ञानहीनी, तुझ बिना मोह कवन मात। कर जोड़ नानक शरण आयो, प्रहनाथ नर हर करहु गात। मीना जलहीन है, ओह बिछरत मन तन खीन है। कत जीवन प्रबिन होत, सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण है। ओह विध्यो सहज सरूत, प्रीत लागी मिल बैरागी। खिन रहन त्रिग तन तिस बिना, पलका न लागे प्रेम पागै। चितवंत अन दिन प्रभ मना, श्री रंग राते नाम माते। पै परम दुतिया सगल खोत, कर मया दया दयाल पूरण। हर प्रेम नानक मगन होत। अलियल गुंजात है, मकरंद रस बासन मात है। प्रीत कमल बंधावत आप, चात्रिक चित प्यास है। कन बूंद बचित्र मन आस है। अल पीवत बिनसत ताप, तापा विनाशन दुख नाशन। मिल प्रेम मन तन अतकणा, सुंदर चतुर सुजान सुवामी। कवन रसना गुणपणा, गह पूजा लेव हो नाम देव हो। दृष्ट तारत मिटत पाप, नानक जंपै पतत पावण। हर दर्श पेखत नह संताप। चितवौ चितनाथ हे, रख लेवो शरण अनाथ हे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान है। मन लब्ध गोपाल ज्ञान है। जाचक जन राखत मान, प्रभ मान पूरण दुख बदीरण। सगल इच्छ पूजंतिया, हर कंठ लागे दिन सुपागे। मिल नाह सेज सुहंतिया, प्रभ दृष्ट तारी मिले मुरारी। सगल कलमल भये हान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरण। मिले श्रीधर गुण निधान, प्रभ दृष्ट तारी मिले मुरारी। सगल कलमल भये हान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरण। मिले श्रीधर गुण निधान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठे गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वडभागे हो कि अमृत वेले तो गुरु चरना च हाजरियां भर के जगत गुरु नौवें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे।
ਤੁਰ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗ ਰਾਗ ਆਸਾ। ਇਹਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਹੀ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਛੰਤ ਘਰ ਅਠਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਛੰਤ ਹਨ। ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਛੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਔਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤ ਹੈ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਲਾ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤ, ਕਮਲਾ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤ ਹੈ। ਤੀਖਣ ਮਦ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਅਵਧ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ। ਕਮਲਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਭੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਧ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਜੋ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਤੋੜਨੀ ਔਖੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੋ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਤੀਖਣ ਮਦ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਮਖਮੂਰ ਹੋ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੱਖਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਖਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਅਬਦ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ, ਇਹਦੀ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਅਕਾਰਥ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਖੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੇਜ ਤੇ ਤਿਰਖੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਰਥ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਬਰ ਬਨ ਘੂਰ, ਗਹਿਬਰ ਬਨ ਘੂਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੂਸਤ ਮਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਘੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਿਆਨਕ, ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਲ, ਗਹਿਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਜਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੂਸਤ ਮਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਚੁਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਕਰੋ ਅਨ ਦਿਨ ਖਾਤ, ਦਿਨ ਕਰੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਕਰੋ ਅਨ ਦਿਨ ਖਾਤ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਨ ਖਾਤ ਜਾਤ ਬਿਹਾਤ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ, ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੁਣਾ ਪਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਹੇ ਕਰੁਣਾਪਤੀ, ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੁਣਾਪਤੇ। ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਨੇਕ ਬੀਤੇ, ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਬਿਨ ਕਛ ਨਹਿ ਗਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ, ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਰੀ ਮਰਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਰੀ ਜੰਮਣਾ, ਇਹ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਰੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੇਰੀ ਅਣਗਿਣਤ ਵੇਰੀ ਮਰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਿਆ ਸੰਗ ਬਿਨ ਕਛ ਨਾ ਗਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਲ ਰੂਪ ਧੂਪ ਗਿਆਨਹੀਨੀ, ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਮੋਹਿ ਕਵਨ ਮਾਤ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਝੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕੋਝਾ ਕਰੂਪ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕਰੂਪ ਵੀ ਹਾਂ, ਰੂਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂ। ਧੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨਹੀਨੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਮੋਹਿ ਕਵਨ ਮਾਤ। हे ਮਾਤਾ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਮੋਹਿ ਕਵਨ ਮਾਤ। हे ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ, हे ਮੇਰੀ ਮਾਂ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਮਾਤਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਆਰਾਧਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਪੁਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ। ਪਿਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਮੋਹਿ ਕਵਨ ਮਾਤ। हे ਮਾਤਾ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਰਾਖਾ ਹੈ।
जैसे मां अपने बच्चे की रखिया करदी है, भावें वो कोझा होवे, करूप होवे, ज्ञानहीणा होवे, वो अपने बच्चे नूं अपने कंठ नाल अपने गल नाल ला के हर प्रकार नाल उहदी रखिया करदी है। हे वाहिगुरु, तू भी मेरी रखिया करन वाला मेरा राखा है। राखा एक हमारा स्वामी, 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 राखा एक हमारा। हे प्रभु जी, तुसी माता बन के साडी रखिया करन वाले साडे राखे हो। कर जोड़ नानक शरण आयो, प्रनाथ नर हर करहो गात। मैं हाथ जोड़ के, कर जोड़, हाथ जोड़ के गुरु अर्जन देव साहब जी दसदे कहंदे कि हे प्रभु, इदां बेनती करो अकाल पुरख नूं, मैं हाथ जोड़ के तुहाडी शरण आ गया मेरे प्यारे नाथ जी। हे नरां नूं हरे भरे करन वाले स्वामी जी, करहो गात, मेरी भी बंद खलासी करो। इत्थे गात दा अर्थ है बंद खलासी। हे हरि जी, तुसी संसार दे समस्त नरां नूं हरे भरे करन वाले हो, नर हर हो, नर हर नारायण। महाराज नरां नूं हरे भरे करन वाले हो, करहो गात, महाराज मेरी बंद खलासी करो। मैं हथ जोड़ के तुहाडी शरण विच आया हां। मीना जलहीन, मीना जलहीन है, ओह बिछरत मन तन खीन है, कत जीवन प्रै बिन होत। पंक्तियां दा विस्तार लमेरा है, इसे करके छंतां दी जिहड़ी चाल है गुरबाणी विच और विश्रामां दा भेद जिहड़ा है वो कठिन है। आसा राग दे छंत गुरु ग्रंथ साहब जी दीयां महंगियां बाणियां चों एक है। किसी ग्रंथी सिंह दी इंटरव्यू वास्ते जदों उहदे कोलों गुरबाणी सुनी जाती है तो उस वेले आसा राग दे छंत भी सुने जाते हैं। जिथे भट्टां दे सवैये सुने जाते हैं, सहस किरती दे सलोकां चों पाठ सुनिया जाता है, मारू सोलहे सुने जाते हैं, उत्थे आसा राग दे छंतां विचों भी सुनिया जाता है। पातशाह कहंदे मीना जलहीन, मीना जलहीन है, ओह बिछरत मन तन खीन है। कहंदे मीना नाम है मच्छी दा, मच्छी पानी तो बिना, मच्छी पानी तो बिना, क्योंकि छंत नूं महाराज जी ने तुकबंदी दे नाल बड़े सोहणे ढंग नाल गाया। दो वेरी कहंदे कि जैसे मच्छी पानी तो हीणी हो के, मच्छी पानी तो बिना विछड़दियां ही ओदा मन तन खीण हो जाता, विछड़दे ही पानी तो ओदा तन भी खीण हो जाता ते मन भी खीण हो जाता। इसे तरह कत जीवन प्रै बिन होत, कत किवें होवे, जेड़े रब दे प्यारे ने उन्हां दा उस रब तो बिना जीवन किवें हो सकता है। जिवें मच्छी पानी तो बिना नहीं जिउंदी रह सकती, इसे तरह रब दे प्यारे अपने दाते रब तो बिना नहीं रह सकते। ये प्रमाण उदाहरण दे के महाराज जी स्पष्ट करते।
ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਕਦੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗੀ? ਤੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਨਮੁਖ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਅਰਪੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਦਿਓ ਸਹਿਜ ਸਰੂਤ। ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣ ਤਨ ਤੇ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਹਿਰਨ, ਮ੍ਰਿਗ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣ ਅਰਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਮਿਲ ਬੈਰਾਗੀ, ਖਿਨ ਰਹਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਲ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਰਾਗਣ ਜੋਗਣ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਖਿਨ ਰਹਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ। ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਐਸੇ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਕਾ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਗੈ, ਚਿਤਵੰਤ ਅਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਗੈ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਲਕਾ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ। ਪਲਕਾ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਿਤਵੰਤ ਆਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਨੱਠੇ ਪੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ। ਪਲਕਾ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਚਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ ਨੀਂਦ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਚਦੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਨਾਮ ਮਾਤੇ, ਪੈ ਭਰਮ ਦੁਤੀਆ ਸਗਲ ਖੋਤ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਸਭ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਭਰਮ ਦੁਤੀਆ ਸਗਲ ਖੋਥ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭੈ, ਦੂਜਾ ਭਰਮ, ਤੀਜਾ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਭਰਮ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਮਇਆ ਦਇਆ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਮਗਨ ਹੋਤ। ਕਰ ਮਇਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਇਆ ਕਰੋ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਮਗਨ ਹੋਤ। ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਲੀਅਲ ਗੁੰਜਾਤ ਹੈ, ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਬਾਸਨ, ਮਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਬੰਧਾਵਤ ਆਪ। ਅਲੀਅਲ ਗੁੰਜਾਤ, ਅਲੀ ਅਲ, ਅਲੀ ਭਵਰੀ, ਆਲ ਭਵਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੁੰਜਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ। ਅਲੀਅਲ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਕਰੰਦ ਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਬੰਧਾਵਤ ਆਪ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮਡਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਮਕਰੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਡਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਮਿਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਿਚ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਧਾਵਤ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਭਵਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਭਵਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਭਵਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਕੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੋਵੱਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਕਨ ਬੂੰਦ ਬਚਿੱਤਰ ਮਨ ਆਸ ਹੈ, ਅਲ ਪੀਵਤ ਬਿਨਸਤ ਤਾਪ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਬੀਹੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲੇ, ਘਨ ਪਵੇ, ਘਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਮਿਲੇ। ਪੂਰੇ ਬਚਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਣ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ। ਅਲ ਪੀਵਤ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਤਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਤਨੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਬੀਏ ਦੀ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਪਸ਼ਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਪਾ ਬਿਨਾਸਨ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਮਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਤਨ ਅਤਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਪ ਵਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਅਤ ਘਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੀ ਘਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ਸੁਆਮੀ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਪਣਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਚਤੁਰ ਵੀ ਹੈ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੁਜਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗਹਿ ਪੁਜਾ ਲੇਵੋ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰਤ ਮਿਟਤ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੇਵੋ ਨਾਮ ਦੇਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰਤ ਮਿਟਤ ਪਾਪ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰਤ ਮਿਟਤ ਪਾਪ, ਬਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਤੱਕ ਲਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਜੰਪੈ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਦਰਸ ਪੇਖਤ ਨ ਸੰਤਾਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਰਸ ਪੇਖਤ ਨਹਿ ਸੰਤਾਪ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ, ਨਹਿ ਸੰਤਾਪ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਪੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਪਤਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਤਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚਿਤਵਾ ਚਿਤਨਾਥ ਚਿਤਵਾ ਚਿਤਨਾਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਥ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਥ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਹੇ ਰਖ ਲੇਵੋ ਸ਼ਰਨ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਮਿਲ ਚਾਓ ਚਾਈ ਲੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਹੇ ਜਗਤਨਾਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਚਿਤਵਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਖ ਲੇਵੋ ਸ਼ਰਨ ਅਨਾਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਚਾਓ ਚਾਈਲੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਚਾਓ ਚਾਈਲੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਓ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਧਿਆਨ, ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਭਧ ਗੋਪਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਰਾਖਤ ਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਤਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਲੁਭਦ ਗੋਪਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਚਕ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਰਾਖਤ ਮਾਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਕਈ ਵੇਰੀ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਵੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਚਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਰਾਖਤ ਮਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਚਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਚਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਮਾਨ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਦੀਰਣ, ਸਗਲ ਇਛ ਪੂਜੰਤੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦੀਰਨ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸਗਲ ਇੱਛ ਪੁਜੰਤੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਗੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ।
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਕੰਠ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਪਾਗੇ, ਮੇਲ ਨਾਹਾ ਸੇਜ ਸੁਹੰਤੀਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਕੰਠ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੁਭਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਵਧੀਆ ਦਿਨ, ਭਲੇ ਦਿਨ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ। ਹਰ ਕੰਠ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਮਿਲ ਨਾਹਾ ਸੇਜ ਸੁਹੰਤੀਆ। ਉਸ ਹਰੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਹੰਤੀਆ ਕਹੀਏ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੀ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰੀ, ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਭਏ ਹਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਭਏ ਹਾਨ। ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਕਲਮਲ ਸਨ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਸਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰਨ, ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਮਾਇਆਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਂ ਪਾ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।